40,000 వరకు ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ మీద ట్రైనింగ్కి ఖర్చు పెట్టారు అత్తయ్య గారు. ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో ఎవరైనా ₹1 ఖర్చు పెడతారేమో మీ పక్కన ఉన్న స్టూడెంట్ని అడగండి, మీ పిల్లల్ని అడగండి. మీరు కట్టిన ఫీజుకి ఇంకా 40,000 కనపడకుండానే రిటర్న్ ఇచ్చేసారు అత్తయ్య గారు. మీకు చదువుకుంటే ఉద్యోగం వస్తుంది కంపల్సరీగా. మీరు చదివారా? పేరెంట్స్ కూడా క్వశ్చన్, మీరు మీ సెల్ ఫోన్ వాడకుండా మీ పిల్లలతో ఎంత టైం స్పెండ్ చేశారు? ఇది కూడా మీరు గమనించుకోవాలి. వాళ్ళు ఏమైనా అడిగితే మేము బిజీగా ఉన్నామని మీరు ఎన్నోసార్లు చెప్పుకుంటారు. అట్లా చెప్పకుండా వాళ్ళని గైడ్ చేసింది ఆ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి అండ్ వాళ్ళ కోఆర్డినేటర్స్, వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ. ఇది ఏ పక్కన యూనివర్సిటీస్లో ఉన్న ఏ కాంపిటేటివ్ యూనివర్సిటీస్లో కూడా జరగట్లేదు. అక్కడ నుంచి వచ్చిన పిల్లలే ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ ప్రాసెస్ చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా జరుగుతుందని వాళ్ళే చెప్పారు. Getting placement in these times definitely shows that you did very hard work and commitment. Extend my congratulations to the parents also. This moment of happiness is not only due to the efforts of the students. It is also efforts kept by you in form of the patients, in form of your continuous support and the trust you have kept on your child. Generally, if you see the literature, if you see the available media information, there are only 10 to 15% placements across India. And achieving 80% placements is a great job. I want to congratulate again to the students and also our staff, particularly Dream Training and Placements. Feelings what a parent will have during this function, although the parents seems to be quite simple and they may not able to express some things. If you ask them, they will say it is simply, I'm happy. But the actual feeling you cannot explain in terms of words. It is far, far beyond that happiness. Firstly, I'm very happy and to share that I'm placed in Accenture company. This achievement reflects not only my hard work and also strong academic support and guidance provided by Vignan University. This university can help students' career, secure opportunities in top companies, and also it provides academic excellence and skill development and training placement, which are all helpful our students. I am very thankful to our faculty, parents and institution supporting my journey towards career success. Today we are not just celebrating jobs, we are celebrating a milestone in excellence. I am happy to share that this year we crossed 1,700 placements and counting more, as our recruitment season is still in full swing. Beyond the numbers, see the quality of our placements with significant surge in higher package offers speak volumes about the caliber of our graduates. I thank all the parents for the trust you placed in us 4 years back. However, success is not a matter of where you start, but how you grow. Our mission was to transform the initial uncertainty into industry-leading competence through structured 4 years journey. I appreciate all our faculty members and staff for transforming the students from nowhere to industry-leading competence. I want to share this 4-year journey. In the first year, we laid the foundation by strengthening communication and analytical problem-solving skills. In the second year, we integrated core domain competences with essential life skills supplemented by many department and university activities. In third year, the intensity increased with more industry workshops, hackathons, rigorous training designed to build the confidence required to face multinational companies. In the final year, through project-based learning, we encouraged our students. Graduates were not just degree holders, but day one ready professionals. ఎగ్జామ్ పెట్టి పిల్లలకి కన్సెషన్ ఇస్తారు కదా, దానివల్ల ఎక్కడెక్కడ నుంచి పిల్లలు వచ్చి జాయిన్ అవ్వడము, మా పిల్లల్ని జాయిన్ చేసి మా పిల్లల ద్వారా మమ్మల్ని కూడా కొంచెం కనుక్కొని వేరే వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా జాయిన్ చేయడం జరిగింది. మేము ఈ ఇయర్ కమ్సే కమ్ 15 మెంబర్స్ జాయిన్ చేశా. ఎందుకంటే మా అమ్మాయి చదివింది కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఎలా ఉంది, హాస్టల్ ఫుడ్ పరంగా ఎలా ఉంది, ఫీజులు ఎలా ఉన్నాయి, మా పిల్లల్ని జాయిన్ చేశాం కాబట్టి మా పిల్లలని దృష్టిలో ఉంచుకొని వేరే వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని సలహా అడిగిండు కాబట్టి ఓకే పర్వాలేదు జాయిన్ చేయొచ్చు, మిగతా కాలేజీలతో పోల్చుకుంటే ఇది బెస్ట్ నెంబర్ 1 అని నేను చెప్పగలను. మీరు అప్లై చేశారు, అడ్మిషన్ రావడం జరిగింది. అది ఒకవైపు క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయండి అని చెప్పి పర్లేదు, ఒక 300-400 అడ్మిషన్స్ పోయినా పర్లేదు అని ప్రతి సంవత్సరం కూడా అదే చేస్తాను. అది మొదటి కారణం. మీరు చూస్ చేసుకున్నారు, మేము కూడా మిమ్మల్ని చూస్ చేసుకున్నాం. అందుకే సక్సెస్ ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం.
రెండోది దాదాపు 1757 మంది స్టూడెంట్స్ చేరితే ఈ బ్యాచ్లో దాదాపు 1459 మందికి అంటే 83% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఏదో స్కాలర్షిప్ మీద చదివారు. ఎందుకు అది చేస్తూ ఉన్నారంటే తీసుకుంటమే కాదు, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో. ఇవంతా కూడా ఒక ప్రాసెస్గా ఒక ప్లాన్తో జరిగింది కాబట్టి యూఆర్ ఆల్ హియర్, వీఆర్ ఆల్ సెలబ్రేటింగ్. దీని అంత సక్సెస్కి కారణం ఫ్యాకల్టీకి కూడా దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్ టు ఇట్. తీసుకునేటప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళటం, మంచి ఫ్యాకల్టీని ముందే ఐడెంటిఫై చేయడం, వాళ్ళు తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం, ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత క్లాస్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయించడం, వీటన్నిటితో పాటుగా ఎక్కడ నాకు తెలిసి దేశంలో ఎక్కడా లేదు. దిస్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ విజ్ఞానంలో ఉన్నది ఏమిటంటే ఫ్యాకల్టీగా ఇక్కడ పనిచేస్తూ వాళ్ళు వెళ్ళి ఇండస్ట్రీలో 3 to 4 months పనిచేసి వస్తూ ఉన్నారు. చాలా ఫాస్ట్గా ఇండస్ట్రీ ఈజ్ మూవింగ్ టూ ఫాస్ట్, టపటపా తీసేస్తూ ఉన్నారు జాబ్స్ అన్నీ కూడా. కాబట్టి దయచేసి దీని నుంచి ఇంకా అప్స్కిల్ అవటం ఎలా, అప్స్కిల్ అవి దేర్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్. ఒక 2 years 3 years పనిచేస్తే మీరు కూడా మంచి కంపెనీస్లో ఇంకా ఎక్కువ శాలరీస్కి, ఇంకా పెద్ద శాలరీస్కి, లేకపోతే మీరే కంపెనీస్ పెట్టేదానికి చూస్తే ఈవెన్ 2-3 కూడా కమింగ్ అప్ విత్ ఎ కంపెనీ మంచిగా స్కేల్ అప్ చేస్తూ ఉన్నారు. దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్. సో థింక్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. మీకు మరీ ముఖ్యంగా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. పెద్ద అబ్బాయి ఇక్కడే చదువుకున్నాడు అండ్ హీ గాట్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్. అండ్ అతనికి కాలేజీలో 75% స్కాలర్షిప్ వచ్చింది. అండ్ సెకండ్ సన్కి 50% స్కాలర్షిప్ అండ్ 4 క్యాంపస్ సెలెక్ట్ అయ్యాడు. అండ్ ఈ పిల్లలు జాయిన్ చేసే ముందు నాకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. దెన్ ఐ చూస్ విజ్ఞాన్. ఆఫ్టర్ 5 years I have 3 options. First option is Vignan, second option is Vignan, third option is also Vignan. There is no other option. The only option is Vignan. That's it. మీరు 4 సంవత్సరాల కిందట ఇదే హాల్లో కూర్చున్నారు. మీరు మర్చిపోయి ఉంటారు, నాకు గుర్తుంది. చాలామందికి అనుమానం ఏంటంటే మా వాడికి ఎంసెట్ ర్యాంక్ సరిగ్గా రాలేదు, వీడి జీవితం ఏమవుతుంది, మా వాడికి ఇంటర్మీడియట్లో సరిగ్గా అంత అనుకున్నంత రాలేదు, ఏమవుతుంది జీవితం. ఆ బాధతో మీరు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు నేను చెప్పాను ఏమని, మీరు ఈ రోజు నుంచి ఆ బాధ మర్చిపోండి, బాధపడబాకండి, మా చేతుల్లో పెట్టారు, మేము ఈ 4 సంవత్సరాల్లో వీళ్ళని తీర్చిదిద్ది ప్రయోజకులుగా చేస్తామని మాట ఇచ్చాం. డయాస్ మీదే ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నామని సగర్వంగా సమీనీయంగా మీ అందరికీ, తల్లిదండ్రులందరికీ తెలియజేస్తున్నా. ఒకరోజు 6 నెలల్లో జరిగింది కాదు, 2 సంవత్సరాల ప్రణాళికాబద్ధంగా చేసిన వ్యవహారం ఇది. ఇంకా మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ పదే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మన దగ్గర 15,000 మంది పిల్లలు ఉన్నారు అంటే దాని అర్థం 15,000 కుటుంబాలకు మనం జవాబు చెప్పాలి అనేది పదే చెప్తా ఉంటా. రెండో అంశము, ఆ ఇండస్ట్రీకి బాగా టఫ్గా ఉండేట్టు, ఇప్పుడు ఉండేట్టు సిచ్యువేషన్ ఉంటే ఎట్లాంటి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అనేది ప్రత్యేకంగా రూపొందించి ఆ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం. మూడవది, పిల్లలు మీరు అందరూ కలిసి సహాయం చేశారు. మీకు తెలియదు అది ఏం సహాయం చేశారనేది. అది గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీలు అయినా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు అయినా ప్రతి నెల ఏదో ఒక గొడవలు, ఏదో ఒక అలజడి జరుగుతుంది. ఇక్కడ 4 సంవత్సరాల్లో ఒక్క చిన్న ఇది కూడా జరగలేదు. అట్లానే 15,000 మంది ఉంటే కనీసం ఒక 25 కంప్లైంట్లు కూడా లేదు. ఎందుకంటే పిల్లలకి, తల్లిదండ్రులకి ఈ మధ్యలో అంత నమ్మకం, అంతగా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. కాబట్టి ఈ పీస్ఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్, శాంతియుతమైన పరిస్థితి, మంచి హాయిగా ఉండే పరిస్థితి నెలకొల్పటం, దానికి తోడు మంచి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం, దానికి తోడు వాళ్ళు కష్టపడేటట్టు చేయటం, ఈ 3 అంశాలు కలిపి ఇంత ఘనంగా విజయాలు సాధించగలిగారు. వీళ్ళందరికంటే ఎక్కువ సంతోషించేది తల్లిదండ్రులు. అందుకని ఆ సంతోషంలో పాల్పంచుకోవాలని ఈ తల్లిదండ్రుల సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. విద్యార్థులు ఏం చేయాలి? మీరు ముఖ్యంగా 2 చేయాలి. ఒకటి, మీరు నార్మల్గా 10 లక్షల ఉద్యోగం అంటే నెలకి ₹1,00,000 ఏదో వస్తూ ఉంటుంది. ఒకసారి పెద్దగా అయిపోతారు, పెద్దగా మీరే ఫీల్ అవుతారు. కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మీ తల్లిదండ్రుల్ని ఇంతకుముందు లాగానే గౌరవంగా ఉండాలి. మీకు 10 లక్షల ఉద్యోగం వచ్చినా, 20 లక్షలు వచ్చినా, 40 లక్షలు వచ్చినా, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ. సో ఇవన్నీ వాళ్ళు చేసిన త్యాగం, ఆ త్యాగానికే ఈ సన్మానం. రెండవది, స్టూడెంట్స్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడే కృష్ణ కూడా చెప్పాడు, మీరు
ఈ ఏదో ఉద్యోగం వచ్చిందని సెటిల్ అవ్వటం ఏముండదు. మీరు కంటిన్యూస్గా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటేనే ఆ ఉద్యోగం నిలబడుతుంది, మీకు గ్రోత్ ఉంటుంది. తర్వాత మూడో అంశం ఏంటంటే, మీరు ఆ చిన్నవి వస్తే మీరు అదేదో తక్కువ జాబు అట్లా అనుకోవద్దు. దాంట్లో నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి మీరు ఉన్న వాళ్ళకంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకంటే బెటర్గా చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా మీకు శాలరీ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. మీరు కానీ మీ తల్లిదండ్రులు కానీ దానికోసం నిరుత్సాహపడక్కర్లేదు. ముందు జాబ్లో చేరండి. సో జాబ్లో చేరిన తర్వాత మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు మిమ్మల్ని గుర్తుపడతారు, మీకు బాగా ప్రయోజనం జరుగుతుంది. ఆ మీద మీకున్న అభిమానానికి అన్నిటికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు. మరోసారి అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. Lord Sri Rama himself has faced so many challenges in every facet of his life, and each of those challenges he converted that into opportunities and achieved it successfully, and sends a message to the whole universe that everything is possible in the betterment of human life. Rattai Garu, chairman, has already mentioned, it is quite thought-provoking. There's a lot of depth, background behind felicitating parents of the student. What it means is, a chairman knows the value of sacrifice. He has been sacrificing and is continued to sacrifice for the betterment of students for over 30 plus years, 3 decades. So that is an outstanding achievement, and all of you should be indebted to him for lifetime. This achievement or a success of your children shouldn't just be one time. In front of you, your parents are felicitated means you are self-motivated, inspired by yourself and inspiring others, so that your success is continuous aspect rather than just as a one-off case. And third, most important thing that he wants to send this message by conducting this Achievers Day is that the parents, they feel satisfaction, they feel that parents gets is unexplainable in the words. The chairman, Lau Rattai Garu, had called me that requested me to attend today's function. The purpose for which this function has been organized rather puzzled me, because I've never heard of a function of this nature being organized. The schools of learning, as we participate, they teach us the respective subjects, but there's one very important element, that is ethics, culture, heritage, morals. These constitute almost 70% of the human conduct, and they are never taught anywhere. So I keep wondering, whenever I attend the occasions like this in educational institutions, I always wish that the educational institutions also should spend some time in inculcating these ethics and morals into the education system, because without morals, the education becomes mechanical and redundant, and definitely it will not be useful to the humanity. One of that is, which is very essential, and which this university has adopted this and introduced this practice of honoring the parents. This is one which is very, very appreciative of it, and I've been very, very happy to share this dais with you all. I'm looking forward rather to felicitate those proud parents whose hearts are rather contented today. But the students who are now here, let me tell you one thing, that this is only the beginning. This is not the end. Don't stop your growth. Don't stop learning. Always endeavor to raise higher and higher. That is the only way that it takes you to the heights, and your institution, the educational institution, also gets gratified only by your growth. They don't expect anything in return from you. But when you grow, you gratify your educational institution. Thank you very much.